قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، اللہ جل جلالہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے اور اسلام ہی کی برکت سے ہم آپس میں ملے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ لوگوں کے پاس مل بیٹھنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ لوگوں کے پاس مل بیٹھنے کا وقت ہی نہیں ہے، بلکہ ہر آدمی افراتفری کے عالم میں ہے۔ اور کافروں کو دیکھیں تو وہ اپنے سگے رشتوں میں بھی دور ہیں۔ کافروں کو دیکھیں تو وہ اپنے سگے رشتوں میں بھی دور ہیں۔ ذرا سی عمر بڑی ہو جاتی ہے، ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ماں کی اپنی مصروفیت ہوتی ہے، بچوں کی اپنی ہوتی ہے، اور باپ کی اپنی مصروفیت ہوتی ہے، اور اسی حالت کے اندر افراتفری کے عالم میں الگ الگ سب دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کے دکھ درد کا ان کے دل میں خیال ہی نہیں۔ ہم آپ کو اللہ جل جلالہ نے 5 نمازوں میں اکٹھا کیا کہ ایک محلے کے لوگ وہ 5 نمازوں کے اندر ساتھ رہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں، ایک دوسرے کی چیزوں کو دیکھیں، دکھ درد میں شریک ہوں، ایک دوسرے کو ملاقات کریں، ایک دوسرے سے سلام کریں، مسجد کی ملاقات ہو تو محلے کے حوالے سے لوگوں کو جمع کرتے ہیں۔ پھر علاقے کے حوالے سے لوگوں کو جمعے والے دن جمع کرتے ہیں کہ علاقے کے لوگ جمع ہو جائیں اور بڑا مجمع جمع ہو۔ اس دن کو جمعے کا دن کہا جاتا ہے۔ پھر شہر کے لوگ، پہلے زمانے میں ایک ہی جگہ عید ہوتی تھی، شہر کے لوگ جمع ہو جائیں اور ایک جگہ جمع ہو جائیں، سال میں 2 دفعہ جمع ہو جائیں تاکہ ایک دوسرے کو دیکھیں، ایک دوسرے سے ملاقاتیں ہوں۔ تو جماعت کی نماز کے اندر بہت زیادہ حکمتیں ہیں، ان میں سے ایک حکمت یہ ہے ایک دوسرے سے ملاقات۔ پھر پوری دنیا کے لوگوں کو جمع کیا عرفات کے میدان کے اندر، جس دن کو یوم المشہود کہا کہ ساری دنیا کے لوگ جن پر حج فرض ہے وہ آ کر کے ایک جگہ جمع ہو جائیں۔ تو ہمارے مذہب کے اندر اجتماعیت، ساتھ بیٹھنا، ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ شرکت اور دکھ درد میں شریک ہونا، یہ ہمارے مذہب کے اندر ایک اہم ترین حصہ ہے۔ اور مسلم وہ پوری دنیا میں کہیں پر بھی ہو، مسلم پوری دنیا میں کہیں پر بھی ہو، وہ ایک دوسرے کا بھائی ہے اور اللہ نے اس کو بھائی قرار دیا ہے۔ باقی میری زبان کیا ہے، میری قوم کیا ہے، میرا ملک کیا ہے، اور میری نسل کیا ہے، میرا قبیلہ کیا ہے، ان میں جو اللہ نے تقسیم کیا ہے یہ صرف پہچان کے لیے تقسیم کیا ہے۔ ان میں اللہ جل جلالہ نے تقسیم بڑائی کے لیے تقسیم نہیں کیا کہ دوسروں کو حقیر سمجھے، اپنی کمیونٹی، اپنی قومیت کو بڑا سمجھے۔ ہاں، اپنے نام و نسب، خاندان والوں کو پہچانو۔ تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، تم اپنے خاندانی اور خونی رشتوں کو سیکھو۔ تمہارے باپ کے کون رشتہ دار ہیں اور تمہاری ماں کے کون رشتہ دار ہیں، تمہارا ننیال کیا ہے، تمہارا ددیال کیا ہے، تم اس کو سیکھو، تمہیں پتہ چلے کہ کون کون ہے، جس کی برکت سے تم اپنے رشتہ داری کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ پیدا کر سکو، صلہ رحمی کر سکو۔ اور ہمارے رب فرماتے ہیں سورہ حجرات میں، اے لوگو، تمہارے جو اصلی باپ ہیں اور ماں ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا، یہ ہے اصل میں۔ باقی ہم نے جو تمہیں بانٹا ہے مختلف قوم اور قبائل کے اندر، مختلف زبانوں کے اندر، یہ صرف اس لیے تقسیم کیا ہے کہ تمہیں ایک دوسرے کو پہچانو، ورنہ عرب اور عجم، ہمارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ گورا کہے میں تو گورا ہوں اور کالے کو نیچے سمجھے، فرمائے ایسا بالکل نہیں۔ اور کوئی عرب کہے کہ ہم تو عربی ہیں اور باقی تم تو عجم ہو،
ہماری زبان ایسی ہے، ہم تو ایسی قوم والے ہیں. تو یہ جتنی بھی قومیت اور جاہلیت کی نسیں تھیں، رگیں تھیں، ان نسوں اور رگوں کو بالکل اخیر تک کاٹ کیا ہے ہمارے نبی نے. اس لیے کہ جانور کا کوئی نس اگر باقی رہے تو اس کی جان نہیں نکلتی، وہ تڑپتا رہتا ہے. تو اگر کسی کے اندر تعصب کی، عصبیت کی معمولی سی بو بھی ہوگی کہ میری قوم، میری زبان، تو یہ کیا ہے؟ ہمارے نبی نے ایسے آدمی کے بارے میں اور یعنی ایسے سخت الفاظ کہے ہیں. پورے ذخیرہ احادیث میں اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے، پوری ذخیرہ احادیث میں جو ہمارے علم میں ہے، جو ہم نے پڑھی ہے، پڑھائی ہے، پورے ذخیرہ احادیث میں، کہ ایسا آدمی جو اپنے قومیت کے نعرے لگاتا ہے، اس کو گندی اور سڑی ہوئی گالیاں دو، ایسی گندی اور سڑی ہوئی گالیاں کہ جس کے اندر چھپے ہوئے الفاظ نہ ہو، کھلے ہوئے الفاظ ہو. بالکل صاف گالیاں دو اس کو جس کے اندر تعصب کی بو ہے. اور تم کیا ہو؟ تم تو آدم کے بچے ہو، تم تو آدم کی اولاد ہو. اور آدم کس سے پیدا ہوئے ہیں؟ وہ تو مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اور مٹی کی خاصیت میں عاجزی اور انکساری ہے. تمہیں جو یہ زبان ملی ہے، تمہیں جو یہ خاندان ملا ہے، تمہیں جو کچھ ملا ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ملا ہے. یہ بڑائی کے لیے نہیں ملا کہ تم اپنی بڑائی جتاؤ. اس لیے فرمایا کہ ایک دوسرے پر کوئی فوقیت نہیں ہے. مسلم کا وہ تو سب دنیا کے سارے مسلم سب آپس میں بھائی ہیں. قرآن کا اعلان ہے سورہ حجرات میں کہ انما المؤمنون اخوۃ، یہی بات ہے، اس کے سوا کوئی بات نہیں. ایمان والے سب آپس میں بھائی ہیں. المسلمون کرجل واحد، جتنے مسلمان ہیں اس کو سمجھو کہ ایک آدمی. ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اگر ایک آدمی کی آنکھ میں درد، پورا بدن درد. وَإِنِ اشْتَكَا رَأْسُهُ اشْتَكَا كُلُّهُ، سر میں درد تو پورے بدن میں درد. پوری رات نہیں سویا میں. کیا ہوا؟ جی پوری رات سر میں درد تھا اور سخت بخار تھا مجھے. سر کے درد کی وجہ سے بدن نے بخار لے لیا. بھئی سر میں درد ہے تو ہونے دو. کہا نہیں، یہ بدن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کی تکلیف پورے بدن کی تکلیف ہے. اس لیے مسلم کہیں پر بھی ہو، مسلم کہیں پر بھی ہو، وہ ہمارا بھائی ہے. اس کے ساتھ ہماری نسبت وہ کس والی ہے؟ بھائیوں والی ہے. تو اس اجتماع کو جو آپ ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب اس اجتماع میں بیٹھے ہیں، اس ہمارے اجتماع کو جمعے کا اجتماع کہا جاتا ہے. جیم، میم اور عین، اس لفظ جمعہ کے اندر بھی جمعے کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کا لفظی معنی ہے اجتماع، آپس میں مل جانا. اجتماع ایک دوسرے کا آپس کے اندر بہت سارے لوگوں کا مل جانا. اسی وجہ سے اکیلے کوئی آدمی 2 رکعت پڑھتا ہے، جمعے کی نیت کرتا ہوں، نہیں ہوگی نماز. اس کے لیے جی جامع مسجد ہو، اس کے لیے شہر ہو، اس شہر کے اندر کھیل کے میدان ہو، وہاں بڑی بڑی مارکیٹیں ہوں، وہاں جناب جو ہے وہ پوری چہل پہل ہو. تو اس وجہ سے اس جگہ پر جمعہ ہوگا. جہاں تھوڑے سے لوگ رہتے ہوں، مارکیٹ بھی نہیں ہے، چھوٹی سی جگہ ہے، وہاں جمعہ بھی نہیں ہے. جمعے کے لیے کیا ہو جی، مارکیٹیں ہوں، لوگ ہوں، وہاں کھیل کے میدان ہوں، وہاں چھاونی ہو، وہاں اس طرح کی چیزیں ہوں، تو جناب وہاں جمعہ ہوگا. اجی جمعے کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ ہمارے نبی کا بیان ہے کہ اس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی جو مٹی تھی اس کو جمع کیا گیا. جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا تو انہوں نے پوری دنیا سے مٹیاں اٹھائی. کہیں سے سرخ مٹی ملی ان کو، کہیں سے کالی مٹی ملی، کہیں سے سفید مٹی ملی، اور کہیں سے سخت مٹی ملی، کہیں سے نرم مٹی ملی، کہیں سے درمیانی مٹی ملی. یہ ساری مٹیاں جمع کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے بدن مبارک کو جمع کیا گیا. کہ اس لیے اس جمعے کو جمعہ کہتے ہیں. اجی اس لیے اس جمعے کو جمعہ کہتے ہیں کہ جمعے والے دن
सूर फूंका जाएगा। जुम्मे वाले दिन सब लोग इकट्ठे मरेंगे। तो इकट्ठा मरना और सबका इज्तिमाइयत के साथ मौत से दो चार होना, ये जुम्मे के दिन होगा। अजी जुम्मे को क्यों कहते हैं जुम्मे का दिन? क्या जी इसलिए कहते हैं, ये हमारे नबी का बयान है कि इस दिन दोबारा सूर फूंका जाएगा। जितनी मखलूक आदम अलैहिस्सलाम से आखिरी इंसान तक मर गई है, उन सब लोगों को जमा किया जाएगा। सबकी हड्डियां जुड़ेंगी, सब पे गोश्त चढ़ेगा और सब बेदार होकर के मैदान हशर की तरफ रवां दवा होंगे। इसलिए जुम्मे को जुम्मे का दिन कहा जाता है। तो इस दिन के अंदर इज्तिमाइयत का माद्दा पाया जाता है। फिर ये दिन अल्लाह जल्ल जलालुहु की तरफ से ईमान वालों पर खुसूसी फजल हुआ, उस फजल को हमारे नबी बयान फरमा रहे हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह, सब दुरूद पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नहनुल आखिरून, हम बदन के हवाले से आखिर में आए हैं दुनिया में, लेकिन अस्साबिकून, हम लोग कल क़यामत के दिन 120 सफ़े होंगी तमाम जन्नतियों की, 80 सफ़े इस उम्मत की होंगी, और ये 80 सफ़े सबसे पहले जन्नत में जाएंगी। हम आए तो बाद में हैं, लेकिन कल क़यामत के दिन हशर हमारा पहले होगा, नंबर हमारा पहला है। हाँ, ये फरमाते हैं, हाँ उनको किताब पहले दी गई, बैद अन्नहुम ऊतुल किताब मिन क़ब्लिना, उनको एक को तौरात पहले दी गई और एक को इंजील पहले दी गई, हमें बाद में मिली। और ये वो दिन है यौमुल जुमअती फ़रज़ल्लाहु अलैहिम फ़ख्तलफ़ू फ़ीही फ़हदानल्लाहु इला यौमिल जुमअ। ये सुनने की बात है और बहुत तवज्जो से सुनने की बात है। ये वो दिन था कि हर कौम पे नाजिल हुआ कि एक दिन हफ्ते में मुकर्रर करो कि तुम सब जमा हो जाओ, जमा होकर के खुदा को याद करो, जमा हो जाओ, खुदा को याद करो। और हर एक की समझ पे छोड़ा कि तुम खुद इंतखाब करो दिन का, एक दिन है बस तुम इंतखाब करो। तो यहूदियों ने सोचा, उस जमाने में हक मजहब वही था। और आप हैरान होंगे, यहूद ये जो लफ्ज है ना, ये बहुत शानदार तर्जुमा रखता है। नसारा ये बहुत अच्छा तर्जुमा रखता है, लेकिन अब एक ख़ास किस्म की बदमाश और जलील कौम का लक़ब हो गया, लिहाजा वो जो तर्जुमा है ना, वो तर्जुमे का हम लिहाज नहीं कर सकते। यहूद लफ्ज़ी तर्जुमा, अल्लाह की तरफ तौबा करके रुजू करने वाला, ये इसका लफ्ज़ी तर्जुमा है। लेकिन एक ख़ास कौम का नाम पड़ गया, नसारा अल्लाह के दीन के मदद करने वाले लोग, लेकिन एक ख़ास किस्म के लोगों का नाम पड़ चुका है, इसलिए अब इसका जो अपना असली माना है वो खो चुका, वो गायब हो गया। ये इनका लक़बी माना वो इस पर क्या हो गया, वो गालिब और हावी हो गया। तो यहूदी उस ज़माने में हक मज़हब था। उन्होंने सोचा कि अल्लाह ने पैदाइश की इब्तिदा की चीज़ों की वो इतवार वाले दिन, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, जुम्मे को आखिरी वक्त में असर के बाद दुनिया की तकमील हो गई। इतने इतने दिन में आसमान बने, इतने इतने दिन में ज़मीन बने, इतने इतने दिनों के अंदर नहर और उसमें बागात बने। ये वाली बातें 24वें पारे की हैं, सूरह हामीम सजदा की बातें हैं, उस तफसील में नहीं जाऊँगा। इतने इतने दिन में ये हुआ। जुम्मे का दिन आखिरी लम्हात में आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया गया। हफ्ते का दिन फरागत का दिन था, तो अल्लाह पाक मखलूकात की पैदाइश से फारिग हो गए। तो गोया के उन्होंने कहा कि ये छुट्टी का दिन है,
जुम्मे तक तो मसरूफियत थी, हफ्ते का दिन छुट्टी का दिन है, लिहाजा हम हफ्ते के दिन को अपने लिए पसंद करते हैं। उन्होंने अपनी इबादत के लिए हफ्ते के दिन को चुना, ये उनकी पसंद थी, वो उसमें इबादत करते थे। ईसाइयों के सामने जब ये बात आई, यहूदी गए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जब आई, उनके सामने ये दिन पेश किया गया कि कोई दिन का इंतखाब करें। तो उन्होंने कहा कि चूँकि इतवार का दिन वो दिन है जिसमें अल्लाह ने कायनात की पैदाइश की इब्तिदा की थी, चूँकि कायनात का बनाना फिर उसमें इंसान का बनाना ये एक बहुत बड़ा दिन है इतवार का, और इतवार को हम इसलिए पसंद करते हैं कि अल्लाह पाक ने ये काम शुरू किया, इंसान बनेगा, फिर इंसान इबादत के लिए मुंतखब होगा, लिहाजा काम की इब्तिदाई दिन जो है वो इतवार का है, लिहाजा हम इबादत के लिए इतवार को पसंद करते हैं। ईसाई गुजर गए, मुसलमानों का वक्त आया। अब अल्लाह के रसूल 13 साल तक मक्का मुकर्रमा में, 13 साल मक्का मुकर्रमा में नमाजें भी छुप के पढ़ना, खुल्लम खुल्ला नमाज भी नहीं पढ़ सकते। रोज़ों का हुक्म आया, रोज़े भी इस तरह इज्तिमाई हुक्म वहाँ पर आया, ज़कात का हुक्म भी मक्का में आया, लेकिन बाकायदा पूरी तफसीलात मदीना में आई, जुम्मे का तो सवाल ही नहीं। हिजरत करके जब वहाँ तशरीफ़ ले गए, बल्कि हिजरत नहीं की, यहाँ से अफराद को भेजा मदीना मुनव्वरा तबलीग के लिए। उनमें जो कारी साहब थे, अच्छा कुरान पढ़ने वाले, हज़रत मुसअब इब्ने उमैर, इनकी अपनी एक तारीख़ है अलग, इनको भेजा 1 साल की तबलीग के लिए। और साथ में किनको भेजा? एक नाबीना साहबी अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम, नाबीना साहबी, ये दोनों 1 साल की तबलीग के लिए गए मदीना मुनव्वरा। मदीना मुनव्वरा में तो मस्जिद ही नहीं, अल्लाह के रसूल तो मक्का मुकर्रमा में, मदीना मुनव्वरा में कहाँ ठहरे, कोई जान पहचान भी नहीं। एक सहाबी का नाम आता है अस्साद इब्ने ज़ुरारा रज़ी अल्लाहु अन्हु, इन्होंने अपने बाग में ठहराया। ये उन लोगों में है कि जो मिना में हमारे नबी से मिले और 3 साल लगातार, 1 साल कुछ लोग आए, फिर दूसरे साल कुछ लोग आए, फिर तीसरे साल कुछ लोग आए, आते गए लोग मुसलमान होते गए। तो इन्होंने इन 2 साथियों को अपने बाग में जगह दी, गोया के एक तबलीगी मरकज असद इब्ने ज़ुरारा का बाग बन गया। यहाँ से ये सुबह गश्तों में जाते, मुलाकातों पे एक एक से मुलाकात करते और उनके सामने कुरान पाक पढ़ते, बेहतरीन कारी थे। उस 1 साल के अरसे में मदीना मुनव्वरा के घर घर में इस्लाम पहुंच गया। बड़े बड़े लोग इन्हीं मुसअब इब्ने उमैर के हाथों मुसलमान हुए, बिल्कुल लड़के, नौजवान। और वालिद साहब ऐसे मालदार आदमी कि मक्का मुकर्रमा में बाहर से जो कपड़े आते थे, सबसे महंगा सूट मुसअब इब्ने उमैर का होता था, 200 दिरहम, इस वक़्त के 1.5-2 लाख रुपए, 200 दिरहम का सूट वालिद साहब बनाते थे। बाहर की जो अच्छी खुशबू आती थी, महंगी तरीन, वो मुसअब इब्ने उमैर की होती। इधर हुजूर की मेहनत से मुसलमान हुए, लाइन बदल गई। घर अब्बा आए, कहने लगे कि मुसअब ने तो कलमा पढ़ लिया। वालिदा ने कहा निकालो इसके कपड़े, उतार दो इसके सारे कपड़े, छीन लो इससे कपड़े, बिल्कुल नंगा कर लिया। कहा घर से निकालो इसी हालत में। वो भी माँ थी, एक चादर दे दी, चादर में लिपट करके कहा कि मजहब तो नहीं छोड़ सकता, कपड़े जाएं, घर जाएं, मजहब नहीं छूटेगा। तो बिल्कुल एक चादर में निकले। और ऐसा हाल आ गया फिर कि कपड़ों में पैबंद आ गए। और एक दिन यूं गुजर रहे हैं, सामने से हमारे नबी बैठे हुए बात फरमा रहे हैं, तो यूं देखा मुसअब की हालत को, तो आंखों में आंसू आ गए।
फरमाया कि ये वो मुसाब है कि ये जब कपड़ों में चलते थे तो वो कपड़ा इनके साथ अच्छा लगता था, इतने महंगे सूट में, और आज मजहब इस्लाम की बरकत से इनके पास कपड़े भी नहीं। इस कुर्बानी के साथ अल्लाह के रसूल की सोहबत में कुरान सीखा, और मदीना मुनव्वरा में हैरानगी की बात आप सुने, इधर अबू बकर सिद्दीक का जो मर्तबा है, यानी सिद्दीक अकबर, सिद्दीकुल मुहाजिरीन, इनकी बरकत से कौन मुसलमान हुआ? साद इब्ने मुआज। ये साद इब्ने मुआज कौन है? ये सिद्दीकुल अंसार है, ये अंसार के सिद्दीक हैं। और साद इब्ने मुआज वो हैं कि इनके जनाजे में अल्लाह के रसूल पंजों के बल जा रहे हैं। क्या हुआ? फरमाया ये साद के जनाजे में 70,000 फरिश्ते आए हैं, आसमान से उतरे हैं। साद कौन है? कहा जी साद वो है कि जब इनकी वफात हुई तो अल्लाह का अर्श भी इनकी वफात पे हिला था। इतनी बड़ी शख्सियत। खाता किनका चला? हजरत मुसअब इब्ने उमैर का चला। मुसअब इब्ने उमैर की बरकत से घर घर में इस्लाम कबूल हुआ। और यही मुसअब इब्ने उमैर जब ग़ज़वे उहद के अंदर मुसलमानों का झंडा इनके हाथ में, काफिर ने इन पे हमला किया, एक हाथ काट दिया, इन्होंने दूसरे हाथ में झंडा लिया। काफिर ने हमला किया, दूसरा हाथ काट दिया, इन्होंने झंडा गिरने नहीं दिया, इन्होंने दोनों हाथ जो कटे हुए हाथ थे, इन कोनियों के जरिए से अपने सीने से वो झंडे को चिमटा लिया। एक आया, उस पे हजरत पे वार किया, और फिर झंडा घिरा, और फिर एक और मुसलमान ने उठाया, फिर ये गिरे। और जैसे हजरत हमजा नाक कान और ये चीजें कट गई थी, इनके भी नाक कान अल्लाह के रास्ते में काट दिए गए। और आखिरी जो इनको कफन मिला, तो वो कफन भी नहीं मिला, कफन भी नहीं मिला। जब पाँव को छुपा रहे हैं, सर खुल रहा है, जब सर को छुपा रहे हैं तो पाँव खुल रहा। साहबे किराम क्या कहते थे? फरमाया हमारे नज़दीक सबसे काबिल रश्क कौन? का मुसअब इब्ने उमैर। दुनिया का कोई छींटा उस पे नहीं लगा, और अपने दीन को बना करके अल्लाह के पास पहुंच गया। ये मुसअब इब्ने उमैर 1 साल की तबलीग के लिए गए, असद इब्ने ज़ुरारा के बाग में बैठे, और असद इब्ने ज़ुरारा के बाग से गश्तों पे मुलाकातों पे जा रहे हैं। 1 साल में पूरे मदीने में दीन आ गया। जो जुम्मे की बात है वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। असद इब्ने ज़ुरारा के दिल में बात आई। अब वो दिल की बात, यहूदियों के दिल में क्या आया? उन्होंने हफ्ते को पसंद किया। ईसाइयों के दिल में क्या आया? उन्होंने इतवार को पसंद किया। मुसलमान अभी तो हमारे नबी मक्का में, इधर ये मुसलमान, इनके दिल में क्या आया? तो असद ने कहा, इब्ने ज़ुरारा ने, कि ऐसा करते हैं, मज़हब फैल गया है और अब मुसलमानों का जमा होना ज़रूरी है, ताकि मुसलमान जमा हो और 2 रकात शुक्राने के पढ़े हम, और फिर यूं कर लेंगे, एक वक्त खाने का भी रख लेंगे, उसी हफ्ते में 2 रकात शुक्राने के पढ़ेंगे, और साथी जमा हो जाएंगे, एक दूसरे से मिल बैठ करके हालात का जायजा भी ले लेंगे, और शुक्राने के नफल भी पढ़ लेंगे, और खाना भी खा लेंगे। तो असद इब्ने ज़ुरारा बकरा ज़िबा करते थे और खाना तैयार करते थे, और सब ने जमा के भी कौन सा दिन अच्छा होगा, तो सबका इत्तेफाक हुआ कि जुम्मे का दिन अच्छा है। सब ने जुम्मे का दिन का इंतखाब किया। उसमें मुसलमान असद इब्ने ज़ुरारा के बाग में जमा होते, और वहां पर खाना होता, शुक्राने के नफल होते, थोड़ी सी बात होती, हालात लिए जाते, फिर तकसीम हो जाते। ये तो बात हो गई मदीना की, मदीना मुनव्वरा की। हमारे नबी मक्का मुकर्रमा में, उधर जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते हैं और उनके हाथ में खूबसूरत शीशा है। जिब्राइल ये क्या है? फरमाया अल्लाह के रसूल, ये जुम्मे का दिन है, ये जुम्मे का दिन है। अच्छा जिब्राइल, इस शीशे के बीच में ये नुक्ता क्या है? फरमाया ये जुम्मे के दिन वो वक्त है जिस वक्त में अल्लाह हर दुआ को कबूल करते हैं। जुम्मे के दिन में ये वो वक्त है जिसमें अल्लाह हर दुआ को कबूल करते हैं।
اور اللہ نے یہ جمعے کا دن آپ کی امت کے لیے پسند کیا. ادھر ان کے دل میں آیا, ادھر جبرائیل آ گئے, مسلمانوں کے دل میں آیا. آپ نے ہجرت کی, قبا میں کچھ دن قبا میں رہے, جیسے ہی آئے مسجد کی بنیاد ڈالی. مدینہ روانہ ہو رہے ہیں, مدینہ روانہ ہو رہے ہیں جمعے کا دن 10-11 بجے کے قریب. 200 انصار صحابہ وہ ساتھ جا رہے ہیں. قبا سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک محلہ, ایک جگہ آئی تو جمعے کا وقت ہو گیا. تو ہمارے نبی نے وہاں خطبہ دیا. یہ پہلا جمعہ تھا جو اللہ کے رسول نے مدینہ منورہ کے داخلے کے 15-20 دن کے بعد پڑھایا. اور اس جگہ, جس جگہ نبی نے جمعہ پڑھایا, اس جو جگہ مسجد بنی ہے آج بھی موجود ہے, اور اس مسجد کا نام ہے مسجد جمعہ. اس مسجد کا نام کیا ہے؟ اور اس پورے محلے کا نام ہے, اس پورے محلے کا نام جمعہ محلہ, حی الجمعہ. حی محلے کو کہتے ہیں, علاقے کو کہا جاتا ہے حی الجمعہ, جمعے کا محلہ. تو وہ ابتدا تھی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ نے بات ڈالی. اور جمعے کا دن وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ تھا. اور کیا فرمایا آپ نے؟ فرمایا ہم سب سے پہلے, کیوں؟ جمعہ پہلے آتا ہے. ہاں, ہفتے کی ابتدا پیر سے نہیں ہوتی کہ جی سنڈے سے ابتدا جو ہے وہ منڈے سے ابتدا ہوگی, پیر سے نہیں ہوتی, بلکہ دن ہفتے کی ابتدا کس سے ہوگی؟ کہا جمعہ. جمعہ سب سے پہلے. اور کہا کہ یہود غدن والنصارى بعد الغد, کل یعنی ہفتے کے دن وہ ہمارے بعد ہیں, یہودی ہمارے بعد, اور عیسائی پھر اس کے بھی بعد, اتوار والے دن. اور کہا یہ دن ایسا دن ہے, یہ دن روئے زمین پر جس دن میں سورج طلوع ہوا ہے کا سب سے بڑیا دن وہ جمعے کا دن ہے. کہا کہ اس دن میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا. پھر یہی دن آیا, اللہ نے ان کو دنیا کے اندر اتارا تاکہ دنیا کے اندر انسانوں کا وجود ہو اور انسان آگے پلے بڑھے. اور یہ وہ دن ہے جس دن کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ نے قبول کی. یہ وہ دن ہے جس دن میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وفات دی. یہ وہ دن ہے جس دن میں قیامت قائم ہوگی. کہا جب جمعے کا دن آتا ہے, جمعے کا دن 10 محرم اور جمعے کا دن, کا یہ قیامت کا دن ہے. جمعے کا دن کا آسمان بھی ڈرتا ہے, پہاڑ بھی ڈرتے ہیں, اور سمندر بھی ڈرتے ہیں, اور کائنات کی ہر چیز خوفزدہ ہوتی ہے. کیوں؟ جمعے کا دن وہ قیامت کا دن ہے. جمعے کے دن قیامت آئے گی. جمعے کا دن کیا فرمایا؟ جب رجب کا مہینہ آ جائے, تقریباً 14-15 دن کے بعد رجب آ رہا ہے, چونکہ اس حدیث میں یہ والا لفظ بھی ہے تو وہ بھی سن لیجئے. فرمایا جب رجب کا مہینہ داخل ہو جاتا, ہمارے نبی یہ دعا کرتے, رمضان کا استقبال 2 مہینے پہلے, کیا؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان, اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے دے, اور اے اللہ ہم سب کو رمضان تک پہنچا دیجئے. اور پھر اسی حدیث میں یہ فرمایا, یوم الجمعۃ یوم ازہر ولیلۃ الجمعہ لیلۃ زہرا. فرمایا جمعے کا دن خوشبودار دن, جمعے کا دن چمکدار دن, جمعے کا دن بابرکت دن, اور جمعے کی رات خوشبودار رات, جمعے کی رات کہا کہ پر نور رات. کہا کہ تمہارے جو ہفتے کی عید ہے یہ جمعے کا دن ہے, تمہارے ہفتے کی جو عید ہے یہ جمعے کا دن ہے. اور عجیب ایک روایت پیش ہوئی کہ عید الفطر سے بھی افضل جمعے کا دن, اور فرمایا عید الاضحیٰ سے بھی افضل دن جمعے کا دن. جمعے کا دن وہ اللہ کو اچھا لگتا ہے, اس لیے اس جمعے کے دن کا خیال رکھو, اور جمعے کی نماز کا خیال رکھو. اور کہا اس میں ایک وقت ایسا ہے, یہ صرف ہماری کتاب میں نہیں, یہ تورات میں بھی یہ بات ہے.
तौरात के जो उलमा थे उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा को ये बात बताई रज़ी अल्लाह अन्हु। अब्दुल्ला इब्न सलाम यहूदी आलिम मुसलमान हुए, उन्होंने बताया हमारे तौरात में ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जुम्मे के दिन में एक वक्त ऐसा है जिसमें आदमी जो दुआ मांगे अल्लाह उस दुआ को कबूल करते, और अगर हराम न मांगे और कोई ऐसी गलत चीज़ ना मांगे, जो मांगेगा अल्लाह पाक उसको अता फरमाएंगे। ये जुम्मे के दिन की यानी अहम तरीन इबादत, यानी ये वाला वक्त अल्लाह ने जुम्मे में रखा है। अच्छा जी, वो वक्त कब होता है? तो उलमा लिखते हैं असर से मगरिब का वक्त जो है ये इंतहाई कीमती है जुम्मे वाले दिन। और फरमाया अन्नहा साअतुन खफीफतुन, बहुत हल्की फुल्की घड़ी है, वो बहुत थोड़ा सा वक्त है, बस आ जाती है और चली जाती है। इसलिए असर से मगरिब का वक्त जुम्मे के दिन ज़ाया नहीं करना चाहिए। आदमी को चाहिए अपने कामों को निपटाए और असर से मगरिब जुम्मे वाले दिन वो कुछ अकेले में बैठ करके अपने रब को याद करे। और एक वक्त उलमा लिखते हैं इमाम जब खुतबे के लिए बैठ जाए नमाज के ख़त्म होने तक, ये 2 वक्त, वरना 42 अक़वाल हैं इसमें, उलमा के 42 अक़वाल, लेकिन उन 42 में 2 का इंतखाब किया है, असर से मगरिब का वक्त या फिर इमाम के खुतबे से लेकर नमाज के ख़त्म तक का वक्त, ये कबूलियत का वक्त है। और खुतबे से लेकर नमाज के खड़े होने तक हाथ तो उठा नहीं सकते, बहरहाल दिल दिल में दुआ मांगने से कोई मना नहीं करता। तो ये जुम्मे के बारे में कुछ थोड़ी सी गुजारिशात थी। आगे भी अल्लाह ने चाहा जुम्मे ही के बारे में कुछ बातें आएंगी, तो लिहाजा पूरे मजमे से दरख्वास्त है मुझ समेत, मैं अपने आप से भी आपकी खिदमत में भी, कि हम सब जुम्मे का ख्याल रखें। जुम्मे का ख्याल रात से रखें, जुम्मे का ख्याल रात से रखें। और जैसे ही जुमेरात का सूरज गुरूब हो जाए अल्लाह के रसूल पर सलातो सलाम शुरू करें, दुरूद शरीफ शुरू करें। और क्या फरमाया? जुम्मे के दिन तुम्हारा दुरूद शरीफ फरिश्ते मेरे सामने ला करके पेश करते हैं, तुम्हारा दुरूद शरीफ। और कहा कि अक्सिरू अलैया मिन सलातिकुम यौमल जुमुआ, जुम्मे के दिन दुरूद ज्यादा भेजा करो, तुम्हारा दुरूद और सलाम पेश किया जाता है, तुम्हारा दुरूद और सलाम पेश किया जाता है। तो कसरत से दुरूद और सलाम का एहतिमाम हो और जुम्मे के लिए तैयारी हो। उस तैयारी के बारे में भी कुछ बातें हैं, वो अगले बयानात में इंशाअल्लाह आएंगी। अल्लाह पाक हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन।